దేవుని యొక్క వాక్యం ఎప్పుడు కూడా సరైనటువంటిదే, సత్యమే. Therefore what is mentioned in Genesis chapter 28 is absolutely right. 28వ అధ్యాయము ఆదికాండంలో చెప్పబడినటువంటి ఈ సందర్భము సరి అయినటువంటి. The angels of God are ascending. వారు ఎక్కుతున్నారు. Why they are ascending? ఎందుకు వారు ఎక్కుతున్నారు? Because these angels of God are upon this earth. దాని అర్థం ఏంటంటే ఈ దేవదూతలు భూమి మీద ఉన్నారని. One man of God said like this. ఒక దైవజనుడు చెప్పాడు, as soon as a child is born in this world, ఒక శిశువు ఈ భూమి మీద జన్మిస్తే, particularly for the believers, మరి ముఖ్యంగా విశ్వాసులైనటువంటి వారికి జన్మిస్తే, an angel is assigned to take care of that child. ఆ జన్మించినటువంటి శిశువును చూసుకునేటువంటి విషయంలో అక్కడ దూత ఉంటాడు. The angel is given as a security for the child. ఆ బిడ్డకు భద్రత కొరకు ఈ బాధ్యత అప్పగించబడుతుంది ఈ దేవదూత. This is the privilege of God's children. దేవుని ప్రజలైనటువంటి వారి యొక్క ఆధిక్యత ఇది. See what David says. దావీదు ఏమంటున్నాడు? Psalm 34 34 and verse 7. కీర్తన 34:7. Shall we read this verse all together? అందరం కలిసి చదువుతామా? Psalm 34 34 కీర్తన 7వ వచనం. And the angel of the Lord encampeth round about them that fear him and deliver them. What are the angels of God doing here? ఏం చేస్తున్నారు దేవదూతలు? They are encamping round about those who fear the Lord. ఆయనకు భయభక్తి కలిగినటువంటి వారి చుట్టూ ఆయన దూత కావలి ఉండి వారిని రక్షించు. Who are those who fear the Lord? ఎవరైతే దేవునికి భయభక్తి కలిగి ఉంటారో. We are those who fear the Lord. దేవుని బిడ్డలు మనమే దేవునికి భయపడేటువంటి. And what is our privilege? మన యొక్క ఆధిక్యత ఏంటి? The angels of God have given us our security. మన చుట్టూ భద్రత కొరకు దేవదూతలకు ఆజ్ఞ ఉంది. Nowadays there is a great demand for security guards. ఈ సెక్యూరిటీ గార్డ్ భద్రపరిచేదానికి గొప్ప డిమాండ్ ఉంది. Many organizations are there. ఎన్నో ఆర్గనైజేషన్ సంస్థలు ఉన్నాయి. And many categories of security is given. వారికి ఎన్నో రకమైనటువంటి భద్రత ఇవ్వబడుతోంది. And the government also is providing security for some very important people. ప్రాముఖ్యమైనటువంటి వారికి ప్రభుత్వం కూడా వారికి అన్ని రకమైనటువంటి భద్రత కల్పిస్తూ ఉంది. What type of security is given to the Prime Minister of India? ప్రైమ్ మినిస్టర్కు ప్రభుత్వం ఇచ్చేటువంటి భద్రత ఏంటి? What is it called? Z category. Z category. That is the best security. అంటే శ్రేష్టమైనటువంటి భద్రత. In spite of such security, అటువంటి భద్రత ఉన్నా people's lives are lost today. వారి ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నటువంటి సందర్భాలు మనం ఎరుగుతాం. What about you and I? నీ విషయం నా విషయం. We are living in a very dangerous and evil world. ప్రమాదకరమైన జీవితంలో ఈ లోకంలో ఉన్నాం మనం. Anything can happen to us. ఎప్పుడైనా ఏదైనా జరగవచ్చు. No evil is coming near us. అయితే ఎలాంటి చెడుకు మన దగ్గరికి రాకుండా. Nothing is happening to us in this evil world. ఈ దుష్ట లోకంలో మనకి ఏం జరగట్లేదంటే why? What is the reason? ఏం కారణం? The angels of God are given us security for us. మన చుట్టూ దేవదూతలు ఎట్లా ఉన్నారు? సెక్యూరిటీగా ఉన్నారు, భద్రపరిచేవారు. Supposing you want to have a security in this world, ఈ లోకంలో ఒకవేళ మీకు భద్రత కావాలంటే you cannot get it free of cost. అంత సులభంగా ఉచితంగా పొందలేము. You have to pay money and get that security. డబ్బు చెల్లించి భద్రపరిచే వాడిని తీసుకోవాలి. You have to pay at least few thousands of rupees every month. ప్రతి నెల కొన్ని వేలు కట్టాలా. But what about us? అయితే మన విషయం ఏంటి? Without spending any money, డబ్బులు ఏం అవసరం లే, without any effort, ఎలాంటి ప్రయత్నం లేకుండా God has given heavenly security for us. పరలోక సంబంధమైనటువంటి భద్రతను దేవుడు మనకు అనుగ్రహించాడు. Those securities are unseen security in our life. మన కంటికి కనబడదు మన యొక్క జీవితంలో. And that is why again the word of God says in Psalm 91, 91వ కీర్తనలో verse 11. 91. It's a very familiar verse. 7 మనకు బాగా పరిచయమైనటువంటి వచనం. We always claim this verse as a promise in our prayer. మన యొక్క ప్రార్థనలో కూడా ఇటువంటి వాగ్దానం చేపడతాం మనం. Shall we all read this verse together? 91:7 అందరం కలిసి చదువుతాం. నీ ప్రక్కన 1000 మంది పడినను. Verse 11. 11వ వచనం. Verse 11 please. 11వ వచనం. నీ to keep in all thy ways. ఆజ్ఞాపించును. Notice that word, in all thy ways. నీ మార్గమంతట్లో. ఎక్కడుంది నీ మార్గము? ఎక్కడుంది మార్గం? Not anywhere. ఎక్కడుంది మార్గం? These ways are upon this earth. ఈ భూమి మీద మన యొక్క మార్గం. These are the ways in which we walk every day. ప్రతి దినము మనం నడిచేటువంటి మార్గం. We travel in these ways. ఈ మార్గంలో మనం ప్రయాణం చేస్తాం. And those ways the angels of God are giving us our security. మన మార్గంలో నడిచేటువంటి మార్గంలో దేవదూతలు
మనకు కాపుదల కొరకు ఆజ్ఞాపించబడ్డారు. That is why what we read in Genesis 28 is absolutely right. కాబట్టి ఆదికాండము 28వ అధ్యాయంలో రాయబడినటువంటిది సరైనటువంటి స్టేట్మెంట్. So what are the angels doing here? ఏం చేస్తున్నారు ఈ దూతలు? From earth they are going up, భూమి మీద నుండి వారు పరలోకానికి ఎక్కుతున్నారు. and from heaven they are coming down. పరలోకం నుండి దిగుతా ఉన్నారు. What could this be? Why they are going up and coming down? ఎందుకు పైకి ఎక్కుతున్నారు మళ్ళీ దిగుతున్నారు? The security guard in this world is not for 24 hours. ఈ లోకంలో ఈ సెక్యూరిటీ గార్డులు 24 గంటలు ఏం చేయలేరు. Maybe there are shifts. They have to work in shifts. వారికి షిఫ్ట్లు ఉంటాయి. పరిమితితో ఉన్నటువంటి సమయం 8 hours or 12 hours. 8 గంటలు లేకపోతే 12 గంటలు. Maybe they are having this change of shift, angels of God. బహుశా ఈ దూతలు కూడా షిఫ్ట్లు ఉన్నాయి మరి. It is not certain. అవి మనం ఖచ్చితంగా చెప్పలేము. Maybe it could be like that. ఒకవేళ ఉంటదేమో. But see the provision of the Lord. అది దేవుని యొక్క ఏర్పాటు చూడండి. Angels of God going up and coming down. ఈ దేవదూతలు ఎక్కుతున్నారు దిగుతున్నారు. And Jacob is experiencing this in this place. యాకోబు ఇటువంటి అనుభవంలో ఈ యొక్క స్థలంలో కనబడుతున్నారు. This is the provision the Lord has made for us. మన కొరకు దేవుడు చేసినటువంటి ఏర్పాటు. So this is the fourth experience of Jacob. ఇది 4వ అనుభవం యాకోబు జీవితంలో. Now we come to the fifth experience. 5వ అనుభవం చూస్తాం. Genesis chapter 28. 28వ అధ్యాయం ఆదికాండము and verse 13. 13వ వచనం. Verse first part of that verse. మొదటి భాగం చూస్తే, and behold the Lord stood above it. మరి యెహోవా దానికి పైగా నిలిచి. Not only the angels of God are there. దేవుని యొక్క దూతలు మాత్రమే కాదు అక్కడ ఉండేది. Whom else Jacob is seeing? ఎవరిని చూస్తున్నాడు యాకోబు? He is seeing the Lord himself. ప్రభువును చూస్తున్నాడు. Where is the Lord? ఎక్కడ ప్రభు ఉన్నాడు? The Lord is above, on top of that ladder. ఈ నిచ్చెనకు పైగా ఆయన నిలవబడి ఉన్నాడు. He is not just upon this earth. ఆయన ఈ భూమి మీద మాత్రమే కాదు, He is right on top of the ladder. ఆయన నిచ్చెన యొక్క పై భాగములో నిలబడి ఉన్నాడు. What is the thought behind this? ఇక్కడ ఉండేటువంటి తలంపు ఏంటి? The Lord is in governance and control of everything. దాని అర్థం ఏంటంటే సమస్తమును పరిపాలించేటువంటి వాడు, సమస్తం ఆయన పరిపాలన కింద. The Lord is above everything. అంటే ప్రతి దాని మీద ఆయనకు ఉన్నటువంటి అధికారం. In other words, we can call him as the sovereign God. మరి ఒక మాటలో మనం చెప్పాలంటే సార్వభౌమం కలిగినటువంటి దేవుడు. Or is the El Shaddai God. ఆయన ఎల్ షద్దాయి దేవుడు, సర్వశక్తి కలిగిన వాడు. That is the God we find in the house of God. అది దేవుని యొక్క మందిరంలో మనం చూడగలిగేది. He is above everything. ఆయన అన్నిటికీ పైన ఉన్నవాడు. He is in governance and control of everything. ఆయన సమస్తమును నిర్వహించేవాడు. That is what we find in the house of God. దేవుని యొక్క మందిరంలో మనం చూడగలిగే సత్యం అది. That is why we find order and discipline in the house of God. కాబట్టి దేవుని యొక్క మందిరంలో క్రమము, పద్ధతి ఉంది. God is controlling everything. ఎందుకంటే దేవుడే సమస్తమును నిర్వహించేవాడు. The Lord is directing everything. ఆయన మనలను సరైన మనం The నడిపించేవాడు. Lord is doing everything in his house. ఆయన తన యొక్క మందిరములో సమస్తమును నిర్వహించేవాడు. But the question is, ప్రశ్న ఏంటంటే, is the Lord is in governance and control of all of us here in Beersheba. బేర్షెబాలో ఉండేటువంటి ప్రజలందరికి పైన ఆయన నిర్వాహం అంటే అధికారం కలిగిన వాడుకున్నాడు. It is true, this is the house of God. ఇది దేవుని యొక్క మందిరం నిజమే. It is the dwelling place of God. ఇది దేవుని యొక్క నివాస It స్థలం. is also an abiding place for us. ఇది మనకు నిలిచి ఉండేటువంటి It స్థలం. is a place of rest for us. ఇది మనకు విశ్రాంతి స్థలము. It is a place of revelation for us. ఇది ప్రత్యక్షత కలిగిన స్థలం. It is a place of connectivity between heaven and earth. భూమి ఆకాశానికి సంబంధం కల్పించే స్థలం. But in this place is the Lord is in governance of control. ఇటువంటి స్థలములో మన యొక్క జీవితంలో ఆయన అధికారం కలిగిన వాడు ఉన్నాడు. If he has to be in governance and control, ఆయన మనకు అధికారిగా నిర్వహించేవాడుగా ఉంటే we must be under submission to him. మనము ఆయనకి విధేయులుగా ఉండాలి. ఆయన యొక్క ఆధీనంలో. Then only he can be in governance and control. అప్పుడు మాత్రమే ఆయన మనలను నడిపించేటువంటి మన మీద అధికారం కలిగిన వాడు ఉంటాడు. This is what the enemy is working against in the assemblies, in the house of God these days. ఈ దినాల్లో ఆయా సంఘాల్లో శత్రువు చేసేటువంటి పని ఇదే. ఏం పని చేస్తున్నాడు? మనం ఆయన యొక్క ఆధీనంలో ఉండకుండా చేస్తా ఉన్నాడు. Why? ఎందుకు? He wants to bring disorder in the house of God. దేవుని యొక్క మందిరంలో క్రమం లేనటువంటి పద్ధతులు. He wants to bring confusion in the house of God. కలవరాలు కల్పించేటువంటి వాడు. He wants to bring trouble in the house of God. దేవుని యొక్క మందిరంలో కలవరాలు, కష్టాలను తెప్పించేటువంటి వాడు. And that is why he is not making believers to be submissive. విశ్వాసమైనటువంటి వారిని ప్రభు యొక్క ఆధీనంలో ఉండకుండా చేసేటువంటి వ్యక్తి ఉంది. May the Lord speak to us this evening. ఈ సాయంకాల సమయం ప్రభు మనతో మాట్లాడును. How is our submission to the Lord? దేవుని ఎడల మన యొక్క
ఆధీనం అంటే ఆయన వశం చేసుకున్నామా, ఆయన విధేయత చూపిస్తున్నామా. For that we need humility. ఈ విషయంలో మనకు దీనత్వం, తగ్గింపు చాలా అవసరం. And we need to surrender ourselves to the Lord. మనం సంపూర్ణంగా ప్రభువుకు అప్పచెప్పుకున్నాం. Unless and until we do that, we cannot be brought into subjection. అలాగే మనం చేయకపోతే ఆయన యొక్క ఆధీనంలో మనం ఉండలేము. So this is what fifthly Jacob is finding there. ఐదవదిగా యాకోబు యొక్క జీవితంలో మనం చూడగలిగే He saw the sovereign God in his dream. ఆయన సార్వభౌమైనటువంటి దేవుడు. He is above everything. ఆయన సమస్తములకు పైన ఉన్నవాడు. Everything is below him. అన్ని కూడా ఆయన పాదముల కింద. The angels of God are below him. ఈ దేవదూతలు ఆయన కింద ఉన్నారు. Even Jacob is also below. యాకోబు కూడా ఆయన కింద ఉన్నాడు. He is below the sovereignty of God. దేవుని యొక్క సార్వభౌమత్వం కింద మనం ఉన్నాం. Is that our experience today? ఇది మన యొక్క అనుభవమేనా? Are we in sovereignty and subjection to the Lord? దేవునికి సంపూర్ణంగా ఆయన యొక్క ఆధీనంలో విధేయత కలిగి ఆయన యొక్క అధికారం గుర్తించగలిగితే Only the Lord's presence will be felt here. అప్పుడే దేవుని యొక్క సమృద్ధి అయినటువంటి సన్నిధిని మనం అనుభవిస్తాం. Only the Lord's glory can be seen in our midst. అప్పుడు మాత్రమే దేవుని యొక్క మహిమను మనం చూడగలుగుతాం. So that was the fifth experience. అది ఐదవ అనుభవం. Now sixthly, ఆరవది, as we read verses 13 and 14, 13-14లో Jacob finds this place as a place of encouragement. ఈ స్థలము తనకు ప్రోత్సాహం కలిగించేటువంటి స్థలం. Where was Jacob? ఎక్కడ ఉన్నాడు యాకోబు? He was in Beersheba. బెర్షెబాలో. Where is he now? ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు? He is on his way to Haran. హారాను వైపు ప్రయాణం చేస్తున్నాడు. Fruitfulness is going to barrenness. ఫలభరితమైనటువంటి జీవితం నుండి ఎండిపోయినటువంటి జీవితంలోనికి వెళ్ళిపోతున్నాడు. Fear he departed from his house. ఎందుకంటే తన యొక్క ఇంట్లో నుండి పారిపోతున్నాడు. భయం ఉంది. His heart is greatly troubled. అతని యొక్క హృదయం కలవరంతో నిండి ఉంది. He does not know the future. అతని యొక్క భవిష్యత్తు ఏంటో అర్థం కావట్లేదు. What will happen to him? ఏం జరగబోతుంది నాకు? Where will I go? ఎక్కడ వెళ్ళాలా? Where am I going to stay? ఎక్కడ పోయి నేను నిలబడాలా? ఎలా నివసించాలా? What about my future life? నా యొక్క భవిష్యత్తు ఏంటి? So everything is uncertain in his life. అన్ని కూడా తన యొక్క జీవితంలో అయోమయంగా ఉంది. And at such a time, ఇటువంటి సమయంలో as he came to Bethel, అతను ఎప్పుడైతే బేతేలుకు వచ్చినా he is being encouraged here. అతనికి ప్రోత్సాహం, ధైర్యం కలిగి. This is what will happen to you and I. నీ జీవితం, నా జీవితం ఇది జరిగేది. Whatever may be the state in which you are, ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఉన్నప్పటికీ, whatever may be the confusion in your life, నీ యొక్క జీవితంలో ఎటువంటి కలవరాలు ఉన్నప్పటికీ, whatever may be the uncertainty that you may have in your నీ life, యొక్క జీవితంలో అయోమయమైనటువంటి పరిస్థితులు ఏమైనప్పటికీ, maybe that is your condition tonight. ఏ రాత్రి సమయంలో నీ యొక్క పరిస్థితులన్నింటినీ మార్చగలిగిన Where am I going? నేను ఎక్కడ పోతున్నా? What is my end going to be? నా యొక్క ముగింపు ఎక్కడ ఉంటుంది? What is my future? నా యొక్క భవిష్యత్తు ఏంటి? What is going to happen during this year? ఈ సంవత్సరంలో నాకు ఏం జరగబోతుందో? I am going to retire this year. ఈ సంవత్సరంలో రిటైర్మెంట్ వస్తుంది. What will happen to me after that? తర్వాత ఏం చేయాలనో అర్థం What కావట్లేదు. about my children? నా యొక్క పిల్లల విషయం What ఏంటి? about my son? నా యొక్క కుమారుని విషయం What ఏంటి? about my daughter? నా యొక్క కుమార్తె విషయం ఏంటి? Who will take care of me? ఎవరు నన్ను గురించి పట్టించుకుంటారు? So many questions and doubts and fear are there. ఎన్నో రకమైనటువంటి భయాలు, ప్రశ్నలు మన యొక్క హృదయంలో ఉన్నాయి. When you come to the house of God, దేవుని మందిరానికి వచ్చినప్పుడు you are encouraged here. ఇక్కడ ప్రోత్సహింపబడతారు. What is encouragement? ఎటువంటి ప్రోత్సాహము? In verse 13, 13వ వచనం, the Lord is making promises, giving promises to Jacob. యాకోబుకు ప్రభు ఇచ్చేటువంటి వాగ్దానం. And what is the promise? ఏంటి ఆ In వాగ్దానం? verse 13, 13వ వచనం, the Lord says that He is going to give this very place to Jacob. అతను ఉన్నటువంటి ఆ భూమిని అతనికి అతని సంతానానికి ఇచ్చేదని వాగ్దానం Actually, చేస్తున్నాడు. it is a strange place. యాక్చువల్లీ అది పరాయి దేశం, పరాయి స్థలం. He's come there for the first time. మొట్టమొదట ఆ స్థలానికి వచ్చినాడు. He does not know anyone there. అక్కడ ఎటువంటి ఎవరితో కూడా సంబంధం లేదు, But the తెలియదు. Lord is making a promise here. అయితే ప్రభు అతనికి వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. I will give it to you. నువ్వు పండుకున్నటువంటి ఈ స్థలం నీకు, నీ సంతానానికి Not ఇస్తాను. only I will give to you. నీకు మాత్రమే కాదు, Verse 13 last part says, 13వ వచనం ఆఖరి భాగంలో to your seed I will give it. నీ సంతానమునికి ఇచ్చేదను. That means He is revealing the future to Jacob. అంటే భవిష్యత్తు గురించినటువంటి విషయాన్ని ప్రభు బయలుపరుస్తా ఉన్నాడు. What an encouragement Jacob would have got. యాకోబు తన యొక్క జీవితంలో ఎంత అద్భుతమైనటువంటి ప్రోత్సాహాన్ని పొందుతున్నాడు. He is full of doubts and fear. తన యొక్క జీవితంలో ఎన్నో అనుమానాల, ప్రశ్నలు, He is full of uncertainty in his life. అయోమయమైనటువంటి పరిస్థితుల జీవితంలో. But he is brought into certainty here. అయితే ఎటువంటి స్థలానికి తీసుకురాబడ్డాడంటే తనకు ఒక నిశ్చయత దొరికేటువంటి The స్థలం. Lord says, I will give this very place to you. నీవు పండుకున్నటువంటి యొక్క స్థలాన్ని నేను నీకు ఇచ్చేదను. Oh, what a privilege it is. ఎంత అద్భుతమైనటువంటి ఆధిక్యత. Then secondly, రెండవది verse 14, 14వ వచనం, now he's speaking a little more about his seed.
అతని యొక్క సంతాన విషయం ఇంకా కొంత అదనంగా చెప్తున్నాడు. Verse 14వ వచనం. Shall we all read together? అందరం కలిసి చదువుతాం. ఈ సంతానం భూమి మీద లెక్కకు ఇసుక రేణువుల వలెను And thou shalt spread abroad పడమటి తట్టును తూర్పు తట్టును ఉత్తరపు తట్టును దక్షిణ తట్టును వ్యాపించదు. and to the south. భూమి యొక్క వంశములన్నీ నీ మూలంగాను నీ సంతానం మూలంగాను ఆశీర్వదింపబడును. Speaking much more about his seed. అతని యొక్క సంతాన విషయమే ఇంకా ఎక్కువైనటువంటి విషయాలు తెలియజేస్తారు. Seed will spread from here. అతని యొక్క సంతానము ఎలాగ వ్యాపించును. On all the 4 directions. 4 దిక్కుల Multiplication of his seed in the days to come. వచ్చేటువంటి దినాల్లో అతని యొక్క సంతానము విస్తరిస్తుంది. And then in the end of the verse he says, ఆ చివరి వాక్య భాగం చూస్తే, in thy seed shall all the families of the earth be blessed. నీ సంతానం మూలముగా ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి వంశములన్నీ ఆశీర్వదించబడు. There are 2 things here in this verse. ఇక్కడ 2 విషయాలు రాయబడ్డది. First of all, మొట్టమొదట the immediate future. వెంటనే అతనికి భవిష్యత్తు కల్పించే ఒక సందర్భం. And then secondly, రెండవది the distant future also the Lord is revealing. దూరంలో ఉండేటువంటి భవిష్యత్తును గురించినటువంటి నిశ్చయత. What is the immediate future? వెంటనే భవిష్యత్తు ఏంటి? Blessing for his seed. అతని యొక్క సంతానానికి ఆశీర్వాదం. What is the distant future? అతనికి దూరంలో ఉండేటువంటి భవిష్యత్తు ఏంటి? Blessing for all the nations of the earth. ఈ లోకంలో ఉండేటువంటి దేశములన్నిటికీ ఆశీర్వాదం. Speaking about the very coming of the Lord Jesus Christ. ప్రభు యొక్క రాకడ, రెండవ రాకడ గురించి మాట్లాడుతుంది. The coming of the Lord Jesus Christ into this world. ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు భూమి మీదకి రాబోతున్నాడని. How in the seed of Jacob the Lord is going to come. యాకోబు యొక్క సంతానమైనటువంటి యేసు ప్రభు ఎలా రాబోతున్నాడు. How the Savior is going to come in this seed. ఈ సంతానం ద్వారా క్రీస్తు ప్రభు ఎలా రాబోతున్నాడు రక్షకుడుగా. And how all the people of the earth will be blessed because of that seed. ఈ లోకంలో ఉండేటువంటి అన్ని దేశముల వారు ఎలాగ ఆశీర్వదించబడతారు. So this is how the Lord is encouraging this man. ఇలాగన యాకోబును ప్రభు ప్రోత్సహిస్తా ఉన్నాడు. See the change that is taking place. తన యొక్క జీవితంలో మార్పును చూడండి. He came there in doubt. అనుమానంతో వచ్చాడు. Came in fear. భయంతో వచ్చాడు. Does not know what is going to happen in future. ఏం జరుగుతుందో తెలియనటువంటి అయోమయమైన పరిస్థితులు వచ్చినాడు. What is he hearing from the Lord? ప్రభు దగ్గర నుండి ఏమంటున్నాడు? Not only hearing about his immediate future, వెంటనే అతని యొక్క భవిష్యత్తు గురించి మాత్రం కాకుండా he is revealing the distant future also. దూరంలో ఉండేటువంటి భవిష్యత్తు గురించి ఉంటున్నాడు. This will be your experience when you come to the house of God. దేవుని మందిరానికి వస్తే ఇటువంటి అనుభవాన్ని పొందగలరు. What you require now, the Lord will reveal to you. ఇప్పుడు ఏమై నీ యొక్క జీవితం ఉంటుందో భవిష్యత్తు దాన్ని బయలుపరుస్తాడు. What you require later on, many years later, that also the Lord will reveal. అంత మాత్రమే కాకుండా అనేక సంవత్సరములు అయిన తర్వాత నీకు ఏం జరుగుతుందో దాన్ని ఆ భవిష్యత్తు గురించి తెలియజేస్తాడు. That is why, as we saw this morning, ఉదయకాలం చూసిన ప్రకారం the Lord reveals His will only in the house of God. దేవుడు తన యొక్క చిత్తమును దేవుని యొక్క మందిరములోనే బయలుపరుస్తాడు. This is the privilege of God's children. అది దేవుని ప్రజల యొక్క ఆధిక్యత. People of the world are worried about the future. ఈ లోకంలో ఉండేటువంటి ప్రజలు భవిష్యత్తుల గురించి భయపడుతూ ఉన్నారు. What will happen to them? ఏం జరుగుతుందో, What will happen to their children? పిల్లలకి ఏమవుతుందో, What will happen to their jobs? వారి యొక్క ఉద్యోగం ఉంటుంది వెళ్ళిపోతుంది. What will happen to their homes? వారి యొక్క ఇంటి విషయమైనటువంటి బాధలు. So they are terribly worried about the future. వారి యొక్క భవిష్యత్తు గురించి ఎంతగానో కలవర చేస్తాం. But we do not worry about the future. మన భవిష్యత్తు గురించి మనం కలవపడాల్సిన అవసరమే లేదు. Our Lord is a revealer of the future. ఎందుకంటే మన ప్రభు భవిష్యత్తును బయలుపరిచేటువంటి దేవుడు. And where does He reveal? ఎక్కడ ఆయన బయలుపరిచినాడు? He reveals it to us in the house of God. దేవుని యొక్క మందిరములో మనకు భవిష్యత్తును గురించి బయలుపరుస్తున్నాడు. And when you get this revelation, ఎప్పుడైతే ప్రత్యక్షాన్ని పొందుతామో this is what greatly encourages you. ఆయన నిన్ను ప్రోత్సహించాలని కోరుతున్నాడు. So this is the place of encouragement for Jacob. యాకోబుకు ఈ స్థలము ప్రోత్సాహం కలిగించినటువంటి స్థలం. Then finally, seventhly, ఏడవది చివరిగా shall we all read verse 15 together? 15వ వచనం అందరం కలిసి చదువుతాం. Genesis chapter 28 and verse 15. 28-15 అందరం కలిసి చదువుతాం. ఇదిగో And నేను behold, I am with thee, and with నీ thee వెళ్ళు ప్రతి in స్థలంలో all నిన్ను places కాపాడు. whither thou goest, ఈ and will దేశంలో bring thee నిన్ను మరలా again into this రప్పించేదను. land. I will నేను not నీతో leave చెప్పినది thee నెరవేర్చే until వరకు I have నిన్ను done వీడునని that which I చెప్పగా. have spoken to thee of. See this promise here? ఈ అద్భుతమైనటువంటి వాగ్దానం చూడండి. Assuring Jacob of his continual presence. ఎడతెగకుండా నేను నీతో కూడా ఉంటాను. He says, I will be with you. నేను నీతో ఉంటాను. I will keep you wherever you go. నువ్వు ఎక్కడైతే వెళ్తావో అక్కడ నేను I will కాపాడతాను. bring you again to this place. నేను మరలా ఇదే స్థలానికి నేను And then తీసుకొస్తాను. in the end of the verse he says, ఈ చివరి భాగములు I ఏమంటున్నాడు? will not leave you until I have done all this. నేను నీతో చెప్పేది నెరవేర్చే వరకు నిన్ను విడువను. What our God is.
ఎంత అద్భుతమైన దేవుడు. What a provision for Jacob. ఎటువంటి ఆధిక్యత యాకోబు. What an assurance for Jacob. ఎటువంటి నిశ్చయత యాకోబు. What a guarantee for Jacob. ఎటువంటి గ్యారెంటీ నిశ్చయత యాకోబు. In this world, ఈ లోకంలో people give us some assurance. కొంతమంది కొన్ని వాగ్దానం చేస్తారు. Supposing you want to take a big loan from the bank, బ్యాంకు పోయి లోన్ తీసుకోవాలన్నప్పుడు they want a surety assurance. షూరిటీ కావాలా? Then you try to find out who can give that. ఎవరు షూరిటీ ఇస్తారో వారిని చూస్తాను. Then I find somebody. ఎవరినో ఒకరిని పట్టుకుని, for example, I get Anandraj only as my surety. నేనే ఆయనకి షూరిటీ అనుకోండి. Brother says, నేను చెప్తాను వెళ్ళి నేను చూసుకుంటాను. తీసుకురాపో, నేను చూసుకుంటా. సంతకం పెట్టాలా? ఎక్కడ సంతకం పెట్టాలి చెప్పు. అన్ని చోట్ల సంతకం పెట్టేస్తాను. Then after some time, కొంతకాలం అయిన తర్వాత he is not able to give that surety. షూరిటీ నేను ఇవ్వలేను. Why? ఎందుకు? He is not able to give that guarantee to the bank. ఆ బ్యాంక్ వారికి గ్యారెంటీ ఇవ్వలేదు. Some people they give you assurance. కొంతమంది వాళ్ళు షూరిటీ ఇస్తారు. Afterwards they will come to you and say, తర్వాత వాళ్ళు నమ్మిడికి వచ్చి ఏమంటారు చల్లగా, వేరెవరినైనా వెతుకో, నా చేత కావట్లేదు, వేరెవరిని చూసుకుంటారు, వేరెవరి దగ్గర వెళ్ళు, వేరెవరి దగ్గర వెళ్ళు, నా కాగితం నాకు ఇచ్చేయి, నా కాగితం నాకు ఇచ్చే నాయన. That is the assurance of the people of the world. అది లోక సంబంధమైనటువంటి ప్రజల యొక్క షూరిటీ. See the assurance the Lord is giving to Jacob. అయితే ప్రభు ఇచ్చేటువంటి షూరిటీ నిశ్చయిత చూడండి. Jacob, యాకోబు, wherever you are going, ఎక్కడ పోతున్నావు? I know you are even going to Haran. నీవు హారానికి వెళ్తున్నావు తెలుసు. అక్కడ కూడా నీతోనే ఉంటాను. అక్కడ కూడా ఉంటా. You go to any other place, ఇంక ఏ స్థలానికి వెళ్ళు, I will be there. నేను అక్కడ నీతో ఉంటాను. You go to Japan, జపాన్కి పో. you go to America, అమెరికా పో. you go to Russia, రష్యా పో. you go to Sri Lanka, శ్రీలంక పో. go anywhere, నువ్వు ఎక్కడైనా పో, I will not leave you. నేను మాత్రం నిన్ను విడువను. That is the assurance of the Lord. అది ప్రభు యొక్క నిశ్చయం. That is the promise of the Lord. అది ప్రభు యొక్క వాగ్దానం. Now the Lord has not only given this promise to Jacob, యాకోబుకు మాత్రమే కాదు ఒక వాగ్దానం. the Lord has given the same promise to you and I. అదే వాగ్దానం నీకు నాకు ఇస్తున్నాడు ఆయన. That is what we read in Hebrews chapter 13 and verse 5. ఏప్రిల్ రాసిన పత్రిక 13:5 అదే చూస్తాం. I will never leave you nor forsake you. నేను నిన్ను విడువను ఎడబాయను. In the original language, ఒరిజినల్ ఏముందంటే మూల భాషలో you know how it is written? ఏం రాయబడ్డది? I will never leave you. నిన్ను ఏ మాత్రం విడువను. I will never forsake you. నిన్ను ఏ మాత్రము ఎడబాయను, నిన్ను విడువను. That is the assurance of the Lord. అది ప్రభు యొక్క గ్యారెంటీ, మనకు షూరిటీ ఇచ్చేది. And what do we read in Matthew chapter 28 and verse 20? మత్తయి సువార్త 28:20లో, Lo, I am with you even unto the end of the world. ఇదిగో యుగ సమాప్తి వరకు నేను మీకు తోడై ఉంటాను. Who can be there with us like that? ఎవరు ఉంటారు అలాగూ? Our own parents cannot be with us. మన సొంత తల్లిదండ్రులు ఉండలేరు. Our children cannot be with us. మన పిల్లలు ఉండలేరు. Our relatives cannot be with us. బంధువులు ఉండలేరు. Our friends cannot be with us. మన స్నేహితులు ఉండలేరు. Great people of the world cannot be with us. ఈ లోకంలో గొప్ప వాళ్ళు ఉండలేరు. But what about our Lord? అయితే మన ప్రవేశం ఏంటి? Even till he comes back, he is going to be with us. ఆయన వచ్చేంత వరకు మనతోనే ఉంటాడు. Where do we get this assurance? ఎక్కడ మనం పొందగలం ఈ నిశ్చయత? Where did Jacob get this assurance? ఇటువంటి నిశ్చయత ఎక్కడ పొందగలిగాడు యాకోబు? In the house of God. దేవుని